waveform pressure. Jugular venous pulse defined as oscillating top of vertical column of blood into the right internal jugular vein that reflect pressure change in right atrium with cardiac cycle. And jugular venous pressure is vertical height of oscillating column of blood. If you see what is the relation with other surrounding structure of jugular venous pulse, it is just lateral to the common carotid artery. And you see it is a straight course. Internal jugular vein drain into innominate vein. What do you mean by innominate vein? Anyone? কেউ কি আছো সাথে? ইনোমিনেট vein এর আরেকটা নাম কি? তোমার এগুলো ঠিক করতে হবে না? আচ্ছা, কেউ কি শুনতে পাচ্ছ না? জি ম্যাডাম, শোনা যাচ্ছে ম্যাডাম। হ্যাঁ বলো, ইনোমিনেট vein এর আরেকটা নাম কি বলো? ম্যাডাম সাবক্লিভিয়ান ভেন। এই সাবক্লেভিয়ান vein বুঝি, এটা সাবক্লেভিয়ান vein, এটা হচ্ছে ব্রাকিওসেফালিক vein। ম্যাডাম ব্রাকিওসেফালিক ভেন, ম্যাডাম ব্রাকিওসেফালিক। হ্যাঁ, ব্রাকিওসেফালিক vein। তুমি দেখো internal jugular vein is straightly drained to the subclavian vein, then it is straightly drained to the superior vena cava, then to the right atrium. So the right internal jugular vein more or less have a straight course with right atrium, right? What happened into the in case of left internal jugular vein? Left internal jugular vein drain into the left innominate vein, and the left innominate vein take a curved course almost, and then drain into the superior vena cava. So the left internal jugular innominate vein need to cross so many structure in the neck, in the root of the neck. Please তোমরা mute থাকো, আমার noise হচ্ছে এখানে। So it is the anatomical location. It is lateral to the carotid artery and is deep to the sternocleidomastoid muscle, whereas the external jugular vein is superficial to the sternocleidomastoid muscle. We did examination of JVP in bedside, right internal jugular vein for waveform and estimation of jugular venous pressure. It is not possible to see internal jugular vein pulsation directly. What we see the transmitted pulsation in the overlying skin and soft tissue, right? So jugular venous pressure is the window of hemodynamic of right heart. It is the reflection of change of hemodynamic of right heart into the internal jugular vein. No pathology of left heart affect the internal jugular vein except there is pulmonary hypertension. যদি লেফট হার্টের কোনো প্যাথোলজি ফলে পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে, দেন এটা জুগুলার ভেনাস পালসের উপরে রিফ্লেকশন করে। আদারওয়াইজ লেফট হার্ট কোনো প্যাথোলজি জুগুলার ভেনাস পালসকে এফেক্ট করে না। জুগুলার ভেনাস পালস দেখে আমরা কি বুঝি? আমাদের রাইট হার্ট প্যাথোলজি বুঝি না? সেটা রাইট ভেন্ট্রিকল হতে পারে, রাইট আউটফ্লো ট্র্যাক্ট হতে পারে, ইনফ্লো ট্র্যাক্ট হতে পারে এবং রাইট অ্যাট্রিয়াম হতে পারে। অ্যানাটমিক্যালি কি করে বুঝবে? If you keep the patients in relaxed position, head rotated slightly to the left and relaxed, then you can identify the two head of the sternocleidomastoid muscle. And তুমি অ্যানাটমিক্যালি কি করে বুঝবে? এটা হচ্ছে between two head of a sternocleidomastoid muscle শুরু হয়ে straightly goes upwards to the angle of the jaw, তারপর হচ্ছে behind the ear lobule, যদি আরো বেশি পাওয়া যায় তখন behind the ear lobule চলে যায়। তাহলে অ্যানাটমিক্যালি পেশেন্ট যখন রিল্যাক্স থাকবে তখন আমরা প্রথমে আইডেন্টিফাই করব টু হেড অফ দ্য ক্লাভিকল, একটা হচ্ছে স্টার্নাল হেড আর একটা হচ্ছে ক্লাভিকুলার হেড, এবং আমরা দেখব কোত্থেকে দুটো হেডের মাঝখান থেকে ইন্টারনাল জুগুলার ভেইনটা বের হবে এবং পালসেশনটা দেখা যাবে এবং এটা স্ট্রেটলি আপওয়ার্ডস টু দ্য অ্যাঙ্গেল অফ দ্য জ অ্যান্ড দেন বিহাইন্ড দ্য ইয়ার লবিউল। এখন নর্মালি jugular vein pulsation just above the clavicle দেখা যাবে এবং any pulsation in the neck reflect that jugular venous pressure is elevated.
right? Any pulsation in the neck reflect that the jugular venous pressure is raised. Now, why we prefer internal jugular vein over external jugular vein? Internal jugular vein is closer to RA. Take a direct course to SVC and RA, more accurately reflect the dynamic of the right heart. And transmission of RA pulsation prevented by prominent valve in the proximal external jugular vein. মানে internal jugular vein এ কোনো বাল্ব থাকে না, সেজন্য তুমি ডাইরেক্টলি রাইট অ্যাট্রিয়ামের যে প্রেশার সেটা ডাইরেক্ট সরাসরি রিফ্লেকশন হয় ইন দ্য ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন। অ্যান্ড আমি প্রথমেই দেখিয়েছি যে অ্যানাটমিক্যালি লেফট যে ইনোমিনেট ভেইন আছে সেটা took a carved course and it need to cross the so many structure in the neck. তো সেই জন্য যেটা হয় যে আদার স্ট্রাকচার সারাউন্ডিং স্ট্রাকচার অফ দ্য নেকের কোনো প্যাথোলজি তখন ওই ইনোমিনেট ভেইনের ইনোমিনেট ভেইনকে এফেক্ট করতে পারে এবং আমি ঠিকঠাক মতো রাইট অ্যাট্রিয়াল প্রেশারটা নাও পেতে পারি। তবে একটা সিঙ্গেল কন্ডিশন আছে, বলেন তো, যেখানে আমি আমাকে লেফট ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন দেখেও জুগুলার ভেনাস প্রেশার মাপতে হতে পারে, বলেন এনিওয়ান? ম্যাডাম এসভিসি অবস্ট্রাকশন ম্যাডাম? না, এসবিসি অবস্ট্রাকশনে কেন তুমি লেফটে দেখবা? হ্যাঁ, পারসিস্টেন্ট লেফট সুপিরিয়র ভেনা কাভা। কে বলছে এটা? এটা একটা সিঙ্গেল কন্ডিশন। হ্যাঁ, ভেরি গুড। এটা একটা সিঙ্গেল কন্ডিশন যেখানে আমাকে লেফট ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন দেখে প্রেশার মাপতে হতে পারে, সেটা হচ্ছে পারসিস্টেন্ট লেফট সুপিরিয়র ভেনা কাভা। এক্সেপ্ট দ্যাট অন্য যে কোনো কন্ডিশনেই আমরা রাইট ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন দেখে প্রেশার মেজার করব। এবং আরেকটি ইম্পর্টেন্টলি এক্সটার্নাল জুগুলার ভেইনে যেটা হয়, যখন আমরা সাধারণত কি যে রাইট হার্ট ফেইলিওর হচ্ছে কিনা সেটাই তো আসলে ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন জেভিপি রেজ আছে কিনা সেটা দেখে মেজার করার চেষ্টা করি। কিন্তু হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন কেস অফ কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেইলিওর? আওয়ার সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি অফ বডি রেজড হয়ে যায় অ্যান্ড দ্যাট কজেস ভেজোকনস্ট্রিকশন অফ দ্য এক্সটার্নাল জুগুলার ভেইন। তখন যেটা হয় যে পালসেশনটা দেখা নাও যেতে পারে, external jugular vein এর pulsation abolish হয়ে যেতে পারে except there is a severe venous hypertension। এটা ছাড়া external jugular vein এর প্রেশার নাও দেখা যেতে পারে। সেজন্য আমরা আসলে external jugular vein এর চেয়ে internal jugular vein এ অনেকগুলো ভালো দিক আছে, যেটার ফলে আমরা রাইট স্পেশালি রাইট ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন কে আমরা প্রেফার করি টু মেজার জুগুলার ভেনাস প্রেশার। এটা অলরেডি আমি বলে ফেলেছি। why right, why not left? Right straight line course to the innominate vein to SVC and RA, less likely extensive compression from other structure, whereas left innominate vein may be compressed by dilated aorta or aneurysm and drain into the left innominate vein, which is not in a straight line from SVC and RA. প্লিজ তোমরা একটু মিউট থাকো, যখন প্রয়োজন হবে তখন আনমিউট হবে, খুব নয়েজ আসতেছে। আচ্ছা, now how you make difference between JVP and carotid pulsation? JVP হচ্ছে superficial and lateral to the neck, and carotid pulsation is deeper and medial to the neck. It is better seen than felt. JVP carotid pulsation is better felt than seen. JVP has two peaks, A and C wave, right? A and B wave. But carotid pulsation has single upstroke. Descent is more prominent than crest, whereas in carotid pulsation, there is no descent. And there is no effect of respiration, position change, or compression in the root of neck on carotid pulsation. But with inspiration and expiration, there is a change of waveform, like during inspiration, X and Y descent is more prominent. During expiration, V wave is more prominent, and JVP itself fall during inspiration, and digital compression at the root of the neck abolish JVP. Now, how we measure JVP? We took a fixed point like sternal angle or angle of Lewis. Why আমরা angle of Lewis কে কেন নিচ্ছি fixed point হিসেবে? Anyone? ম্যাডাম অ্যাঙ্গেল অফ লুইস ম্যাডাম রাইট হার্টের সেন্টার থেকে ম্যাডাম 5 সেন্টিমিটার উপরে থাকে, এটা একটা ল্যান্ডমার্ক। এটার সাথে
এটা ল্যান্ডমার্ক ঠিক আছে, কিন্তু এটার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যে তুমি পজিশন চেঞ্জ করো, কারণ আমরা জেভিপি করার সময় দেখা যাচ্ছে আমাদের পজিশন চেঞ্জ করে, অনেক সময় 45 নিচ্ছি, অনেক সময় 30 নিচ্ছি, অনেক সময় 90 নিচ্ছি, দাঁড়িয়েও নিতে হতে পারে, তাই না? কিন্তু হোয়াট এভার ইউ পজিশন চেঞ্জ করো না কেন পেশেন্টের, দিস পয়েন্ট উইথ আর এ রিলেশনশিপ উইথ স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল উইথ আর এ, এটা হচ্ছে ফিক্সড রিলেশনশিপ, মানে জি, এটার ডিস্টেন্সটা কোনো চেঞ্জ হয় না। চেঞ্জ হ্যাঁ, সেই জন্য আমরা এই স্টার্নাল অ্যাঙ্গেলের ল্যান্ডমার্কটাকে জেভিপি মেজারমেন্টের ল্যান্ডমার্ক হিসেবে নিয়েছি। আচ্ছা, এখন আমি পেশেন্টকে কোন পজিশনে রাখবো? পেশেন্টের আসলে ট্রাঙ্ক এবং বডি, এটা যদি বডি ধরি ট্রাঙ্কটা থাকবে, দেখা গেছে তুমি যদি একটা কার্ডিয়াক পেশেন্ট হয় সাধারণত 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, এটা যদি বডি আর এটা হচ্ছে ট্রাঙ্ক, নেক ট্রাঙ্ক সবগুলো একটা লাইনে থাকবে আর হচ্ছে বাকিটা ফ্ল্যাট থাকবে। এটা 45, দেখা গেছে যে তোমার যদি কার্ডিয়াক পেশেন্ট হয় 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমরা কমফোর্টেবলি জেভিপিটা মেজার করতে পারি। কিন্তু যদি নর্মাল পেশেন্টের জেভিপি মাপতে যাও, অনেক সময় পেশেন্টকে তোমাকে তার চেয়ে লেস ইনক্লাইনেশনে দেখতে হতে পারে, মানে 0 to 30। এটা আসলে ইনক্লাইনেশনটা কোনো ফিক্সড ইনক্লাইনেশন না, তুমি তোমার সুবিধা মতো এই ইনক্লাইনেশনটা চেঞ্জ করতে পারবে। প্রথমে তুমি 45 কে ল্যান্ডমার্ক ধরলে, 45 এ দেখার চেষ্টা করলে, যদি দেখলে যে না 45 এ দেখা যাচ্ছে না, তখন একটা হতে পারে যে জেভিপি অনেক কম অথবা অনেক বেশি, তখন তুমি তাকে ওই অ্যাঙ্গেলটাকে লেস ইনক্লাইন করলে 0 to 30 এরকম। কারণ জেভিপি দেখার আগে তো তুমি পেশেন্টটা দেখবে, তুমি তো বুঝতে পারবে যে পেশেন্টের জেভিপি রেস থাকতে পারে বা না থাকতে পারে। যদি মনে করো যে না জেভিপি এর পা না যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তখন তুমি অ্যাঙ্গেলটা লেস করলে 0 to 30 তে এনে দেখলে। আর যদি মনে করো যে না এই পেশেন্টের জেভিপি অনেক বেশি, হয়তো সেটা আমি 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পাচ্ছি না, তখন পেশেন্টকে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করতে হবে, হ্যাঁ, করে তখন জেভিপি দেখতে হবে। জেভিপি আসলে একটা তুমি যদি এটা একটা ওয়াটার কলাম, ওই যে একটা কলামের কাঁচের কলামের মধ্যে ওয়াটার এভাবে চিন্তা করো, তাহলে যে তুমি বুঝতে পারবে যে আমি কেন 45 করছি, কেন একবার 90 করছি। যদি আমি একটা পানি নিয়ে, একটা কাঁচের কলামের মধ্যে পানি নিয়ে সেটাকে লেস ইনক্লাইন করি, তখন কি হবে, পানির আপার বর্ডারটা দেখা যাবে। আবার যখন আমি মোর ইনক্লাইন করব, সেটা সেটেল ডাউন টু লোয়ার। সেই জন্য যখন জেভিপি কম থাকবে, তখন আমি যখন লেস ইনক্লাইন করব, তখন আপার বর্ডারটা দেখা যাওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হবে। আর যদি জেভিপি অনেক বেশি রেস থাকে, দেখা গেল আপার কলাম একেবারে ইন্টারক্রেনিয়ালে চলে গেছে, ইন্টারক্রেনিয়াল ভ্যাসেলে, তখন তুমি যদি বসাও, তাহলে ওটা সেটেল ডাউন করার একটা সেটেল ডাউন হবে এবং জেভিপি তুমি দেখতে পারবে। এই জন্যই আসলে আমাদের এই যে পজিশন গুলো আমরা চেঞ্জ করছি সে কারণেই। আর অলরেডি আমি বলছি যে প্রপার ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য কি করতে হবে, পেশেন্ট শুড লাই কমফোর্টেবলি, ট্রাঙ্ক ইজ ইনক্লাইন্ড বাই অ্যান অ্যাঙ্কেল, এলিভেটেড চিন অ্যান্ড স্লাইটলি রোটেটেড হেড টু দ্য লেফট। সবচেয়ে মনোযোগী হতে হবে যেন এখানে নেক মাসেল গুলো কোনো কারণেই টট না হয়ে যায়, রিল্যাক্স থাকতে হবে। যদি টট হয়ে যায় তাহলে আমরা জেভিপি তো আমরা আসলে বললাম না যে ইন্টারনাল, মানে এটা তো একটা ইন্টারনাল ইয়ে ভ্যাসেল, এবং এটার পালসেশন গুলো আমরা স্কিনের উপরে রিফ্লেকশন দেখতে পাই না, স্কিনের উপর চেঞ্জ। তো এই চেঞ্জ যখন এই আশেপাশে সারাউন্ডিং মাসেল গুলো টট হয়ে যাবে, তখন এইটা প্রপারলি এখানে রিফ্লেক্ট নাও করতে পারে। সেই জন্য সবসময় মনোযোগী হতে হবে যেন পেশেন্টের নেকটা রিল্যাক্স থাকে, মানে লেফটে থাকলেও যে টট হয়ে লেফটে থাকবে সেরকম না। প্রথমে তোমাকে ওই পেশেন্টের পজিশন এবং নেকের পজিশনটা এনশিওর করে তারপর আমি, এবং প্রপার লাইটিং, হ্যাঁ প্রপার লাইট আছে কিনা, যদি না থাকে আমি টর্চের হেল্প নিয়ে ট্যানজেনশিয়ালি অ্যাক্রস দ্য স্কিন। ট্যানজেনশিয়ালি মানে হচ্ছে পেশেন্ট, ধরো এটা পেশেন্টের নেক দেখা যাচ্ছে না, তখন আমি এ পাশ থেকে লাইটটা ফেলে পেশেন্টের, এটা হচ্ছে ফ্যাসিলিটেট করবে, এটা নট ম্যান্ডেটরি যে আমাকে সবসময় করতে হবে। যদি আমি না দেখতে পাই তখনই আমি ট্যানজেনশিয়ালি লাইট ফেলে পালসেশনটা ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করব। এই যে এটা হচ্ছে পেশেন্টের ট্রাঙ্ক, লোয়ার পার্ট অফ বডির সাথে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। তারপর ধরো যে আমি এখানে জুগুলার পালসেশন দেখতে পেলাম, তখন আমি কি করব, আমার দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট দরকার জুগুলার পালস মেজারমেন্টের জন্য। একটা হচ্ছে দুটো স্কেল অথবা একটা স্কেল বা এখানে পেন্সিল কলম যেটাই নাও। আমার টার্গেট হচ্ছে আমি এখান থেকে এটার হাইট কতটুকু সেটা মেজার করব। যখন আমি আপার কলাম অফ জেভিপি পেয়ে গেলাম, তখন আমি অ্যাঙ্গেল অফ লুইসে একটা স্কেল ভার্টিক্যালি রাখলাম, ভার্টিক্যালি একদম স্ট্রেট ভার্টিক্যালি, এটা আঁকা বাঁকা না কিন্তু ভার্টিক্যালি। এবং আপার পার্ট অফ এখান থেকে আরেকটা একদম স্ট্রেট হরাইজন্টালি
এখানে, তখন আমি এখান থেকে এটার ডিস্টেন্স কত সেটা দেখলাম। ওখানে তো আমার ফিক্সড ডিস্টেন্স আছে 5 সেন্টিমিটার, দেন এখানে যদি আমি এটা 4 সেন্টিমিটারের নিচে পাই তাহলে জেভিপি ইজ নট এলিভেটেড, কিন্তু এনি ডিস্টেন্স মোর দেন 4 সেন্টিমিটার ইট ইজ এলিভেটেড। তার মানে তুমি যদি এখানে 4 আর 5 যোগ করো 9 সেন্টিমিটার ওয়াটার, আমরা এখানে মেজারমেন্ট করে স্কেলে যেটা পাই সেটা হচ্ছে সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার। 9 সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার জেভিপি হচ্ছে বিলো 9 সেন্টিমিটার হচ্ছে নর্মাল, এবং 9 সেন্টিমিটার এবভ এটা হচ্ছে জেভিপি এলিভেটেড। এলিভেটেড যে মোর দেন 4 সেন্টিমিটার অ্যাবভ এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল, তার মানে 9 সেন্টিমিটার। এখন তুমি যদি এটা মিলিমিটার অফ মার্কারিতে শিফট করতে চাও তাহলে 9 সেন্টিমিটারকে 1.3 দিয়ে ডিভাইড করলেই তুমি মিলিমিটার অফ মার্কারিতে এটার মেজারমেন্ট পেয়ে যাবে। এখন আমি প্রেসারটা মাপলাম, এখন আরেকটা জিনিস যেটা আমাকে দেখতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়েভ ফর্ম। ওয়েভ ফর্ম দেখে আমরা ডিজিজ কন্ডিশন, নর্মাল কন্ডিশন এবং ডিজিজ কন্ডিশন আইডেন্টিফাই করতে পারি। সবচেয়ে ডমিনেন্ট ওয়েভ কোনটা জেভিপি? স্যার বি ওয়েভ। এ ওয়েভ, এ ওয়েভ, এ ওয়েভ এ ওয়েভ হচ্ছে ডমিনেন্ট ওয়েভ। হ্যাঁ, এটা কি তোমাকে জেভিপি বুঝতে হলে মুখস্থ করা যাবে না, ঠিক আছে? তোমাকে কার্ডিয়াক সাইকেলটা যদি তুমি মনে রাখো, জেভিপি তো কি কার্ডিয়াক সাইকেলের সাথে রাইট হার্টের যে চেঞ্জ হচ্ছে ফিজিওলজিক্যালি অ্যান্ড পরবর্তীতে যদি প্যাথোলজি থাকে সেইটা, রাইট হার্টের যে চেঞ্জ হচ্ছে সেটাই আমি জেভিপিতে রিফ্লেকশন দেখতে পাচ্ছি, তাই না? মানে রাইট হার্টের কন্ডিশন আমি জেভিপির মাধ্যমে অ্যাসেস করতে পারবো। তাহলে তুমি যদি এখন কার্ডিয়াক সাইকেল চিন্তা করো তাহলে ওই সাইকেলের সাথে মিলালেই কিন্তু তুমি ওয়েভ ফর্ম গুলো চিনতে পারবে এবং বুঝতে পারবে। রাইট এট্রিয়ামে লাস্ট সিস্টোলের লাস্ট ইয়েটা কি? রাইট এট্রিয়াল কন্ট্রাকশন, তাই না? রাইট এট্রিয়াল কন্ট্রাকশন, রাইট এট্রিয়াল কন্ট্রাকশনে কি হয়? রাইট এট্রিয়াল প্রেসার, অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশনের আগে যে ভেনাস ফিলিং গুলো হচ্ছিল সেগুলো হচ্ছে ডিউ টু প্যাসিভ ফিলিং। হ্যাঁ, প্যাসিভ ফিলিং। এখানে এটা ডাইনামিকের জন্য ফিলিং হচ্ছিল, এটা কোনো অ্যাট্রিয়াল কোনো কন্ট্রিবিউশন ছিল না। কিন্তু লাস্ট পার্ট অফ ভেনাস ফিলিং যেটা হয় সেটা হচ্ছে মানে ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং যেটা হয় সেটা হচ্ছে রাইট অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশনের জন্য। এই সময় কি হয়, যখন কন্ট্রাকশন হয় তখন ভলিউম রাইট অ্যাট্রিয়াল প্রেসারটা বেড়ে যায়, এই প্রেসারটাই রিফ্লেকশন হয় টু দ্য জগুলার ভেইন, কেমন? এবং এখানে আমরা যে ওয়েভ দেখতে পাই জগুলার সেটা হচ্ছে এ ওয়েভ। তার মানে কি অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশনটা তাহলে হচ্ছে কখন? ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশনের আগে ডেফিনেটলি, তাই না? ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোলিক ফেজে, তাই না? তাহলে এটা কি? এটা হচ্ছে এ ওয়েভ, এটা হচ্ছে প্রি সিস্টোলিক ওয়েভ, একটা প্রি সিস্টোলিক ওয়েভ। ইসিজিতে আমি যদি রিলেট করার চেষ্টা করি তাহলে এটা কখন হবে? অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন কখন হয়? অ্যাট্রিয়াল ডিপোলারাইজেশনের সময়, তার মানে এটা পি এর সাথে কোইনসাইড করে। তাহলে অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন হলে তোমার এটা একটা প্রি সিস্টোলিক ওয়েভ, dominate peak at the A wave demarcates the end of the atrial systole, dominant wave in JVP during inspiration and it is larger than V wave. এখন অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশনের পর ভেন্ট্রিকেলে কি হয়? ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল শেষ হয়ে যায়, তাই না? তখন ভেন্ট্রিকেল কি করে? কি হয়? আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজের আগে, অ্যাক্টিভ কন্ট্রাকশন যাওয়ার আগে কি হয়? আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন হয়, তাই না? কেউ কথা বলে না। আচ্ছা, অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাকশনের পরে, হ্যাঁ অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাকশন পর অ্যাট্রিয়া কি হয়? অ্যাট্রিয়া রিল্যাক্সেশনে চলে যায়। অ্যাট্রিয়া যখন রিল্যাক্সেশনে যায় তখন এইটা দেখো, এখানে কিন্তু ডিসেন্টটাকে তুমি দুইটা ভাগে ভাগ করতে হবে, দেখা যাচ্ছে? এটা হচ্ছে এক্স আর সি এর পর যেটা সেটা হচ্ছে এক্স প্রাইম, কেমন? এখানে কিন্তু ডিসেন্টকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করেছি। এ ওয়েভের পরে হচ্ছে তোমার এক্স ডিসেন্ট, তারপরে হচ্ছে সি ওয়েভ, তারপরে হচ্ছে এক্স প্রাইম। এখন এক্স ডিসেন্টটা কখন হবে? যখন অ্যাট্রিয়া রিল্যাক্সেশনে যাবে। অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাকশনের পরে অ্যাট্রিয়া যখন রিল্যাক্সেশনে যাবে তখন অ্যাট্রিয়াল প্রেসার সাডেনলি ফল করবে, সেটাই হচ্ছে এক্স ডিসেন্ট। এখন অ্যাট্রিয়া রিল্যাক্সেশনে গেলেও সাইমultaneously কি হচ্ছে? সাইমultaneously ভেন্ট্রিকেলে কি হচ্ছে? ভেন্ট্রিকেল আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন হয়। আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন মানে কি? এই সময় ভেন্ট্রিকেলে ভলিউমের কোনো চেঞ্জ হয় না, কারণ কি? বোথ ভালভ আর ক্লোজ। Both the valves are বোথ closed. ভালভ, হ্যাঁ। তার মানে এর মাঝখানে কি হয়ে গেল? আরেকটা ঘটনা ঘটে গেছে,
যে এভি বাল্বটা ক্লোজ হয়ে গেছে, তার মানে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড হয়ে গেছে, তাই না? জি ম্যাডাম। হ্যাঁ, তাহলে ফার্স্ট হার্ট, তুমি তাহলে এটা মুখস্থ করার কিছু নাই, এই ওয়েভটা তাহলে কিসের আগে? ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের আগে, রাইট? তাহলে এ ওয়েভ কোইনসাইড করে পি ওয়েভের সাথে, এবং এ ওয়েভটা একটা প্রিসিস্টোলিক ওয়েভ। এ ওয়েভ আমি শুনবো ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের আগে, যে ওয়েভটা আমি দেখবো জেভিপি তে, সেটাই হচ্ছে এ ওয়েভ। এখন যখন আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশনে গেল উইথ বোথ বাল্ব ক্লোজড, এভি বাল্ব অ্যান্ড পালমারি বাল্ব, তখন ভেন্ট্রিকুলার প্রেসারটা বেড়ে গেল। বেড়ে গেলে কি হয়? তখন ট্রাইকাসপিড বাল্বটা এ লিটল বিট বাল্জ টুয়ার্ডস দ্য রাইট অ্যাট্রিয়াম। তখন যেটা হয়, একটা অল্প সময়ের জন্য রাইট অ্যাট্রিয়াল প্রেসারটা ফর এ ব্রিফ পিরিয়ড অফ টাইম রাইট অ্যাট্রিয়াল প্রেসারটা বেড়ে গেল। এটাই হচ্ছে এই ছোট্ট যে ওয়েভটা, সি ওয়েভ, রাইট? তারপরে কি হলো? আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশনের পর ভেন্ট্রিকেল কোথায় গেল? অ্যাক্টিভ কন্ট্রাকশনে, তাই না? যখন ইজেকশন হবে, রেগুলার সিস্টল। যখন তোমার পালমোনারি বাল্বটা খুললো, অ্যাক্টিভ কন্ট্রাকশনে যখন গেল, তখন কি হবে? যে তোমার ট্রাইকাসপিড বাল্বটা, তখন কি বললাম যে আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশনে বাল্জ টুয়ার্ডস রাইট অ্যাট্রিয়াম, আর অ্যাক্টিভ কন্ট্রাকশনে যখন গেল ট্রাইকাসপিড বাল্বটা পুল ডাউনওয়ার্ডস, তাই না? ওই সময় অ্যাট্রিয়ামটা কি চেঞ্জ হবে? যখন ডাউনওয়ার্ড পুল হলো, অ্যাট্রিয়ামটা একটু ইলংগেটেড হবে, অ্যাট্রিয়ামের ভলিউমটা কিছুটা বেড়ে, ভলিউম মানে স্পেসটা কিছুটা বেড়ে যাবে, এবং প্রেসারটা ফল হবে। সেটাই হচ্ছে মানে আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশনে যেটা আমি অ্যাট্রিয়াল চেঞ্জ পাচ্ছি, সেটাই হচ্ছে এক্স প্রাইম। ওকে, এটাই হচ্ছে এক্স প্রাইম। তাহলে এই ওয়েভটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশনের জন্য, এক্সটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল রিল্যাক্সেশনের জন্য, এটা হচ্ছে আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশনে ট্রাইকাসপিড বাল্ব বাল্জ করছে সেটার জন্য, আর এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ কন্ট্রাকশনে এক্স প্রাইম। এখন কি হচ্ছে? এগুলো তো গেল ভেন্ট্রিকুলার চেঞ্জ। এখন মিনহোয়াইল অ্যাট্রিয়াল যখন রিল্যাক্সেশনে গেছে, অ্যাট্রিয়াল কিন্তু প্যাসিভ ফিলিং শুরু হয়ে গেছে, তাই না? অ্যাট্রিয়াল এখন প্যাসিভ ফিলিং শুরু হয়ে গেছে, তার মানে ভেনাস রিটার্ন হচ্ছে। প্যাসিভ ফিলিং হলে যেটা হবে, আস্তে আস্তে অ্যাট্রিয়াল ভেতর প্রেসার জেনারেট করবে। জেনারেট করলে যে ওয়েভটা আমরা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে ভি ওয়েভ, রাইট? আর ওদিকে ভেন্ট্রিকেল যখন কন্ট্রাকশন শেষ, ভেন্ট্রিকেল রিল্যাক্সেশনে যাবে, এই বাল্বটা আবার খুলবে, এবি বাল্বটা, তখন সাডেনলি কি হবে? অ্যাট্রিয়াল ইমটিং হবে, অ্যাট্রিয়াল থেকে ব্লাড রাশ টুয়ার্ডস দ্য ভেন্ট্রিকেল। তখন আমরা যে ওয়েভটা পাবো সেটা হচ্ছে, যে ডিসেন্টটা পাবো, মানে রাশ করলে কি হবে? ব্লাড রাশ করলে একটা চেম্বার থেকে আরেকটা চেম্বারে, উপরের চেম্বারের প্রেসার কমে যাবে, মানে অ্যাট্রিয়াল চেম্বারের প্রেসার কমে যাবে। তখন যে আমরা ডিসেন্টটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়াই ডিসেন্ট। ঠিক আছে? তাহলে আমার মনে হয় মুখস্থ করার প্রয়োজন নাই। পরবর্তী স্লাইডগুলোতে একই কথা একইভাবে এগুলোই বলা আছে। এক্স প্রাইম সি। আচ্ছা, তাহলে এটা একটা লিটল কম্পাইলেশন যে atrial A wave is for atrial contraction, X descent is for atrial relaxation, C wave is for bulging of tricuspid valve with ventricular contraction, X prime is downward movement of tricuspid valve with ventricular contraction, V wave is due to passive atrial filling, Y wave due to atrial emptying. এটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছি। যদি তুমি এখন আমরা যে জেভিপি দেখি, যখন দেখি তখন কিন্তু এক্সামিনেশন করতে পারলে ভালো হতো। জেভিপি ওয়েভ ফর্ম, এটা এ ওয়েভ না ভি ওয়েভ, এটা বোঝার জন্য আমরা দুটো মেথড ইউজ করি। একটা হচ্ছে আমরা ক্যারোটিড পালসে হাত দিয়ে দেখি যে ক্যারোটিড পালসের সাথে এটা রিলেশন কি, অথবা আরেকটা হচ্ছে আমরা স্টেথোস্কোপ দিয়ে হার্ট সাউন্ডটা শোনার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, তাহলে একটু আগে আমি বললাম যে প্রিসিস্টোলিক মানে হচ্ছে মাইট্রাল ভালভ বন্ধ হওয়ার আগে যেই ওয়েভটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এ ওয়েভ। তার মানে আমি যখন হার্ট সাউন্ড দিয়ে কোরিলেট করার চেষ্টা করব, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের আগে আমি যে ওয়েভটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে এ ওয়েভ। অথবা আমি যদি এখন হার্ট সাউন্ড দিয়ে না শুনে ক্যারোটিড পালস দিয়ে শোনার চেষ্টা করি, বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে আমি ক্যারোটিড পালস ফিল করার আগে যে ওয়েভটা দেখতে পাবো, কারণ ক্যারোটিড পালস কখন আসবে? অ্যাক্টিভ ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশনের সময়, তাই না? আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশনের পরে যে অ্যাক্টিভ ভেন্ট্রিকুলার ইজেকশন ফেজ শুরু হবে, তখন তুমি ক্যারোটিড পালসেশন পাবে, তাই না?
এটা তো এটারই রিফ্লেকশন নাকি? তাহলে তুমি ক্যারোটিড পালস ফিল করার আগে যে ওয়েভটা দেখতে পাবে সেটা হচ্ছে এ ওয়েভ। আর হার্ট সাউন্ড দিয়ে যদি শুনি আমি S1 এর আগে, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের আগে আমি যে ওয়েভটা দেখতে পাবো সেটাই হচ্ছে এ ওয়েভ। এখন আমি দুটো ডমিনেন্ট ওয়েভই দেখতে পাই, তাই না? সি ওয়েভ আমার কাছে আমরা দেখতেও পাই না, অতটা ইম্পর্টেন্টও না আমাদের কাছে। আর ভি ওয়েভ তাহলে কখন দেখতে পাবো? আপ স্ট্রোকের পরে, আপ স্ট্রোকের সাথে কোইনসাইড করে অথবা ইমিডিয়েটলি পরে যে ওয়েভটা দেখতে পাবো সেটাই হচ্ছে ভি ওয়েভ, অথবা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের পরে যে ওয়েভটা দেখতে পাবো সেটাই হচ্ছে ভি ওয়েভ। আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে A wave is for atrial contraction, V wave for passive filling of atrium. A wave is pre-systolic, V wave is end-systolic. A wave is more prominent, height tall, V wave is less tall. Duration, but duration is very brief, or a V wave duration is sustained. And relation with EKG, it reflect with P wave, it coincide with P wave, it coincide with T wave. And respond to exertion, prominence noted and not significant. Now come to the abnormalities of waves. এখন আমি ফিজিওলজি জানি এই ওয়েভ কেন ফরমেশন হয়, অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশনের জন্য। তো এনি প্যাথোলজি যেটা কন্ট্রাকশন বাড়ায় দিবে বা কন্ট্রাকশন থাকবে না সেটাই এই ওয়েভ এবনর্মালিটি তৈরি করবে, তাই না? এখন প্রমিনেন্ট বা লার্জ এ ওয়েভ কোথায় পাবো? কোনো কারণে যদি রাইট এট্রিয়াল কন্ট্রাকশন ইনক্রিজ করে, কি কি কারণে? ধরো আর্টফ্লো ট্র্যাক্ট, এবি ফ্লো ট্র্যাক্টে যদি কোনো অবস্ট্রাকশন থাকে তাহলে কি করবে? রাইট এট্রিয়াম মোর ভিগোরাসলি কন্ট্রাক্ট করে ওই অবস্ট্রাকশনটা ওভারকাম করার চেষ্টা করবে, তাই না? তো এনি যদি এবি বাল্ব লেভেলে অবস্ট্রাকশন থাকে তাহলে আমরা ইনক্রিজ কি পাবো? লার্জ এ ওয়েভ পাবো। কি ধরনের অবস্ট্রাকশন? ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস, আর এ মিক্সোমা, ট্রাইকাসপিড অ্যাট্রিশিয়া। অথবা এটা গেল রাইট এট্রিয়াম, অথবা কোনো কারণে যদি তোমার রাইট ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোলিক প্রেশার বেড়ে যায়, তাই না? তাহলেও তো আমি একটা অবস্ট্রাকশন ফেস করব, যে অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকেলে যেতে আমাকে একটা প্রেশারের এগেইনস্টে যেতে হচ্ছে। তখন অ্যাট্রিয়াম মোর ভিগোরাসলি কন্ট্রাক্ট করে ওই প্রেশারটা ওভারকাম করার চেষ্টা করবে। তখন আমরা কি পাবো? লার্জ এ ওয়েভ পাবো। কোন কোন কন্ডিশনে ইনক্রিজ রাইট ভেন্ট্রিকুলার অ্যান্ড ডায়াস্টোলিক প্রেশার? লাইক পালমোনারি স্টেনোসিস, পালমোনারি অ্যাট্রিয়াল হাইপারটেনশন, arterial hypertension as in mitral stenosis, acute pulmonary embolism and RV infarction. তাহলে প্রমিনেন্ট অর লার্জ এ ওয়েভ আমি কি কি কন্ডিশনে পাচ্ছি? ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিসে পাচ্ছি, আর এ মিক্সোমাতে পাচ্ছি, ট্রাইকাসপিড অ্যাট্রিশিয়াতে পাচ্ছি, and the condition that increase right ventricular and diastolic pressure like pulmonary stenosis, pulmonary arterial hypertension, acute pulmonary embolism and RV infarction. হচ্ছে জায়ান্ট এ ওয়েভ। জায়ান্ট এ ওয়েভ মানে হচ্ছে এটা লার্জ না, এটা জায়ান্ট, মানে অনেক বেশি প্রমিনেন্ট এ ওয়েভ। কখন হবে? যখন অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্টস এগেইনস্ট ক্লোজড অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার বাল্ব। ঠিক আছে? কি কি কন্ডিশনে এটা হতে পারে? যে কোনো কন্ডিশন অফ এবি ডিসোসিয়েশন এটা হতে পারে। তার মানে কমপ্লিট হার্ট ব্লকের ক্ষেত্রে হতে পারে, ক্লাসিক্যাল এবি ডিসোসিয়েশনে হতে পারে, ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়াতে হতে পারে, অনেক সময় ভেন্ট্রিকুলার প্রিম্যাচিউর কন্ট্রাকশন যদি খুব ফ্রিকোয়েন্ট হয় তখন আমরা এটা দেখতে পারি। এখন সামটাইমস আবার অনেক সময় তোমার টিপিএম পেশেন্টকেও দেখবে ইরেগুলারলি, টিপিএম পেশেন্টের ক্ষেত্রেও জায়ান্ট ক্যানন ওয়েভ পাওয়া যেতে পারে। এটা রেগুলারলি সিন হতে পারে অথবা ইরেগুলারলিও দেখা যেতে পারে। রেগুলারলি কোথায় কিভাবে কোন কোন কন্ডিশনে দেখা যায়? একটা হচ্ছে জাংশনাল রিদম, আরেকটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া উইথ 1:1 রেট্রোগ্রেড কন্ট্রাকশন। আর ইরেগুলারলি দেখা যায় কমপ্লিট হার্ট ব্লক, classical AV dissociation, ventricular tachycardia and ventricular premature contraction. এখন সামটাইমস যে ক্যানন ওয়েভটা এত বেশি প্রমিনেন্ট হয়ে যায়, এত বেশি গ্রসলি দেখা যায় যে সেই জন্য এটাকে অনেক সময় আমরা কি বলি? ভেনাস করিগন। আমরা নরমালি হচ্ছে যে তোমার করিগন কিসেকে বলে বলো তো? করিগন সাইন কোনটা বলো তো? অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনে যেটা ভিজিবল পালসেশন দেখা যায় ওটা হচ্ছে করিগন। ইন দ্য ক্যারোটিড, তাই না? ক্যারোটিড পালসেশনটা যখন ড্যান্সিং ক্যারোটিড পাওয়া যায় গলায় তখন সেটাকে আমরা বলি করিগন, না? সেরকম এখানেও ভেনাসটা পালসেশনটা এত বেশি প্রমিনেন্ট থাকে যে এটাকেও তখন সেজন্য এটাকে ভেনাস করিগনও বলা হয়। এই দুটো গেল হচ্ছে যে কোন কোন সময় এই ওয়েভটা প্রমিনেন্ট পাওয়া যাবে। এখন এই ওয়েভ কখন থাকবে না? যখন অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন থাকবে না ইন এনি কন্ডিশন লাইক অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, তাই না?
অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে অ্যাবসেন্ট এ ওয়েভ থাকবে। আর সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়াতে both waves are may get fused এবং আমরা একটা সিঙ্গেল ওয়েভ দেখতে পাবো। তখন সি আর এ ওয়েভ আলাদা করে ডিমার্কেট করা যাবে না। আচ্ছা, এ ডিসেন্ট দুটো নিয়ে আসলে সমস্যা বেশি, তাই না? আচ্ছা, ডিসেন্টটা একটু পরে আসি। ভি ওয়েভটা বলি। ভি ওয়েভ মানে হচ্ছে যে প্যাসিভ ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং, তাই না? প্যাসিভ অ্যাট্রিয়াল ফিলিং। তাহলে যেসব কন্ডিশনে অ্যাট্রিয়াল ফিলিং হবে সেই সমস্ত কন্ডিশনেই তুমি প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ পাবে। যেমন যেমন হচ্ছে তুমি তো একটু আগে বললাম যে ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশনের পেশেন্টের প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ পাওয়া যেতে পারে। তাহলে অন্য কন্ডিশন কি? লার্জ এএসডি। এএসডিতে কি হচ্ছে? ফিলিং হচ্ছে রাইট অ্যাট্রিয়ামে, লেফট ভেন্ট্রিকল, লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে রাইট অ্যাট্রিয়ামে ব্লাড চলে আসতেছে, সেই জন্য ওখানে প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ পাবো। একটা কন্ডিশন অফ বিএসডি আছে যেটাতে এলভি থেকে সরাসরি আর এতে ড্রেইন করে ব্লাডটা, সেটা হচ্ছে গার্বোর ডিফেক্ট। ওখানেও আমরা প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ পাবো। কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিওরের পেশেন্টের প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ পাবো। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের পেশেন্টের প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ পাবো কোর পালমোনারি। এখন একজন আমাকে বলো যে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের পেশেন্টের কেন তুমি প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ পাচ্ছ? তাহলে এফ এ আমি আরেকটা ফাইন্ডিং পেয়ে গেলাম, তাই না? এফ এ অ্যাবসেন্ট অফ এ ওয়েভ থাকবে আর প্রমিনেন্ট অফ ভি ওয়েভ থাকবে। এখন যে কোনো একজন বলো ভলেন্টিয়ারলি যে ভি ওয়েভটা কেন প্রমিনেন্ট? অ্যাবসেন্ট অফ ওয়েভ তো বুঝতে পারলাম, কিন্তু প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ কেন থাকবে? ম্যাডাম এইখানে পুরাটুকুই ম্যাডাম ব্লাডটা যেটা আমরা এ ওয়েভের যে কন্ট্রিবিউশনটা এটা পুরাটাই ভি ওয়েভে চলে যাচ্ছে। এখানে পুরা যে অ্যাকচুয়াল যে ফিলিংটা এটা ফিলিং হওয়ার সময়টা বেশি পাচ্ছে, কারণ যেহেতু অ্যাকচুয়াল অ্যাক্টিভ কন্ট্রাকশন হচ্ছে না সেজন্য ফিলিং বেশি হওয়ার সময় পাচ্ছে, এই জন্য ভি ওয়েভটা প্রমিনেন্ট হচ্ছে। না, আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়া তো পুরোপুরি ইনটিই হচ্ছে না, বুঝতে পারছো? ভেনাস রিটার্ন তো কোনো হ্যাম্পার ব্লাড হয়নি। স্ট্যাসিস হওয়ার কারণে ম্যাডাম এমন হ্যাঁ, হচ্ছে। স্ট্রেসের জন্য। অ্যাট্রিয়া তো তোমার অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন নাই, অ্যাট্রিয়া যে লাস্টে 20-30% ইয়ে হবে, ইন্টিং হবে, সেই ইন্টিংটা তো হচ্ছে না, বুঝতে পেরেছো? কিন্তু ভেনাস রিটার্ন তো আর হ্যাম্পার হয়নি, ভেনাস রিটার্ন তো হচ্ছে, কিন্তু অ্যাট্রিয়াটা পুরোপুরি ইন্টি হচ্ছে না বলে তুমি ভি ওয়েভটা, ওয়েভ ফর্ম গুলো তো নর্মালি আছে, তুমি নর্মাল জেভিপি তো এ দেখতে পাবা, ভি দেখতে পাবা, তাই না? প্রমিনেন্ট কখন দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে বিষয়। ভি ওয়েভটা অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের ক্ষেত্রে তোমার অ্যাট্রিয়াল ইনকমপ্লিট ইন্টিং অফ অ্যাট্রিয়ামের জন্য হচ্ছে, যেহেতু লাস্টের ফেজটা নাই, তাহলে অ্যাট্রিয়াল স্ট্যাসিস হচ্ছে ওই জায়গাটায়, বুঝতে পেরেছো? ওদিকে তো ভেনাস রিটার্নটা ঠিকঠাক মতোই হচ্ছে, আগের মতোই। সে কারণে নর্মাল যে অ্যাট্রিয়াল প্রেশার তার চেয়ে আমি অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের ক্ষেত্রে প্রেশারটা লিটল বিট বেশি পাওয়া যাবে। কেমন? এই জন্যই, তার মানে ইনকমপ্লিট অ্যাট্রিয়াল ইন্টিং এর জন্যই প্রমিনেন্ট তুমি ভি ওয়েভ পাচ্ছ, যেহেতু প্রেশারটা মানে রেস্টিং প্রেশারটা অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের কারণে ওর পুরোপুরি ইন্টি হতে পারে নাই অ্যাট্রিয়ামটা। আচ্ছা, আচ্ছা, প্রমিনেন্ট এ এন্ড ভি ওয়েভ এটা দুটো কন্ডিশনে পাই। একটা হচ্ছে যে তোমার নন রেস্ট্রিকটিভ এসডি উইথ নর্মাল ভেনাস প্রেশার, আর একটা হচ্ছে কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস উইথ ইনক্রিজ ভেনাস প্রেশার। তার আগে দাঁড়াও, এক্স ডিসেন্ট এন্ড ওয়াই ডিসেন্ট। আচ্ছা, প্রথমে বলছিলাম যে এক্স ডিসেন্ট কিসের কারণে হয়? ফিজিওলজি কি? একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ রিল্যাক্সেশন আর একটা হচ্ছে আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন, তাই না? তাহলে এনি কন্ডিশন, আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন না, কিসে হয়? ইজেকশনে। ইজেকশনে যখন পুল ডাউন হচ্ছে তখন অ্যাক্টিভ রিল্যাক্সেশন এবং আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশনে সি ওয়েভ ফর্ম হচ্ছে, আর অ্যাক্টিভ কন্ট্রাকশনে হচ্ছে এক্স ওয়েভ। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? আইসোভলিউমেট্রিক না, আইসোভলিউমেট্রিক হচ্ছে সি ওয়েভ ফর্মেশন হয়। এখন এনি কন্ডিশন যেটাতে তোমার ভিগোরাস আরভি কন্ট্রাকশন হবে সেটাতেই প্রমিনেন্ট এক্স ডিসেন্ট পাবে তুমি, বুঝতে পেরেছো? প্রমিনেন্ট এক্স ডিসেন্ট কিসে পাবে? এনি কন্ডিশন যেটাতে ভিগোরাস আরভি কন্ট্রাকশন হবে। ভিগোরাস আরভি কন্ট্রাকশন কখন হবে? যখন আরভি ফিলিং কম কিন্তু আরভি ট্রাই টু মেনটেইন কার্ডিয়াক আউটপুট। ঠিক আছে, এটা একটা কম্পেনসেটরি মেকানিজম। সেই সমস্ত কন্ডিশনে ভিগোরাস আরভি কন্ট্রাকশন হয়ে আরভি চাইবে যে ওর আউটপুটটা যেন মেনটেন হয়, সেই জন্য তুমি সেখানে প্রমিনেন্ট এক্স ডিসেন্টটা পাবে। কি কি কন্ডিশন? কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট এন্ড কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস। কেমন?
এই দুটো কন্ডিশন কি কি হয় এখানে কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিসে যেটা হয় যে ইনিশিয়াল ডায়াস্টলটা ঠিকঠাক থাকে, ইনিশিয়াল ডায়াস্টলিক ফিলিংটা ঠিকঠাক মতো হয়, কিন্তু লেটার পার্ট অফ ডায়াস্টল হ্যাম্পার হয়, সেই জন্য অ্যান্ড ডায়াস্টলিক ভলিউমটা কম থাকে। কিন্তু আরবি কি করে যে কন্ট্রাকশনটা বাড়িয়ে দিয়ে আউটপুটটা ঠিক রাখার চেষ্টা করে। হ্যাঁ, সেই জন্যই ওই সমস্ত কন্ডিশনে কার্ডিয়াক ট্যাম্পনেটেও একই রকম, এই সমস্ত কন্ডিশনে আমি কি পাবো, এক্স ডিসেন্টটা প্রমিনেন্ট পাবো। আর এক্স ডিসেন্টটা পাবো না কিসে, এটা হচ্ছে ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশনে। এখন একজন বলো কেন এক্স ডিসেন্ট পাবো না? মানে এক্ষেত্রে তো অ্যাট্রিয়া থেকে Blood ব্লাড উল্টা দিকে আরবিতে যাচ্ছে। যেতে পারতেছে না ম্যাডাম। উল্টা উল্টা হচ্ছে যে কি, যখন কন্ট্রাকশন হচ্ছে তখন কি ব্লাডটা কোথায় যাচ্ছে? ম্যাডাম উল্টা ম্যাডাম উল্টা যেহেতু আরেতে চলে যাচ্ছে, ventricle- তাই না? জি ম্যাডাম, ভেন্ট্রিকেল থেকে অ্যাট্রিয়ামে যাচ্ছে। তাহলে এখানে তো কোনো ডিসেন্ট হবে কখন? যখন প্রেসার ফল করবে, তাই না? প্রেসার ফল করবে, এখানে তো বাল্বটা ইনকম্পিটেন্ট বা কোনো কারণে ফিজিওলজিক্যালি ইনকম্পিটেন্ট, তাই না? তো কি হবে ওই সময় ব্লাডটা উল্টো হচ্ছে আরবি থেকে ভেন্ট্রিকেল থেকে অ্যাট্রিয়ামের দিকে যাচ্ছে, তাই না? তো ওই সময় আসলে কোনো ডিসেন্টেশন আমরা পাবো না। ম্যাডাম আপনি প্রমিনেন্ট এক্স ডিসেন্টের যে কজগুলো বলতেছেন এটা তো মানে বেসিক্যালি এক্স এক্স প্রাইম দুইটাই প্রমিনেন্ট, হ্যাঁ, দুটোই প্রমিনেন্ট। ওইটাকে X একসাথে prime দুটোই এক্স prominent। ডিসেন্ট বলতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা আসলে এক্স প্রাইম অ্যাক্টিভ রিল্যাক্সেশনটা আমরা তো আর ওইটা ভাবে দেখি না, এক্স প্রাইমটাই মূলত, বুঝতে পারছো? এক্স প্রাইমটা সেকেন্ড ফেজ যেটা। প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ পড়ে ফেলছি। এখন আসো যে র্যাপিড, এখন আসো যে ওয়াই ডিসেন্ট কি হতে পারে? র্যাপিড হতে পারে, তাই না? আরেকটা কি হতে পারে? স্লো ওয়াই ডিসেন্ট হতে পারে, আরেকটা হচ্ছে ওয়াই ডিসেন্ট নাও থাকতে পারে। এখন র্যাপিড ওয়াই ডিসেন্ট কিসে পাবো? Elevated venous pressure, myocardial dysfunction and severe ventricular dilatation, severe TR। TR এ কেন পাচ্ছি ওয়াই ডিসেন্ট কিভাবে হয়? মানে ভেন্ট্রিকুলার অ্যাট্রিয়াল ইম্পটিং এর জন্য ওয়াই ডিসেন্ট হচ্ছে, তাই না? তাই তো, অ্যাট্রিয়াল ইম্পটিং এর জন্য ওয়াই ডিসেন্ট হচ্ছে। কিন্তু অ্যাট্রিয়াল ইম্পটিংটা যদি র্যাপিড হয়, এরকম কোনো কন্ডিশন যে বাল্বটা খুললো, র্যাপিডলি রাশ অফ ব্লাড টুয়ার্ডস দ্য ভেন্ট্রিকেলে গেল, তখন কি হবে? সাডেনলি অ্যাট্রিয়াল প্রেশার ফল করবে। এই সময় আমরা কি পাবো? র্যাপিড ওয়াই ডিসেন্ট পাবো। যেমন কিসে পাবো? কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিসে। বললাম না, কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিসে যেটা হয় যে ইনিশিয়াল ফেজ অফ ডায়াস্টলে হার্ট চেষ্টা করে যে তার ম্যাক্সিমাম ডায়াস্টলিক ফিলিংটা যেন ওটা কি বলে, ম্যাক্সিমাম ডায়াস্টলিক ভলিউমটা যেন সে আরবিতে দিতে পারে, বুঝতে পেরেছো? কারণ ওটা তো আর চারপাশে যে মেমব্রেনটা আছে সেটা তো এক্সেলের মতো হয়ে গেছে, ওটা তো এক্সপান্ড করতে পারতেছে না। তো যত ফিলিং হয় ইনিশিয়ালি হার্ট চায় যে কম্পেনসেটরি মেকানিজম, এটা হার্ট চায় যে ইনিশিয়াল পার্ট অফ ডায়াস্টলে যেন পুরো ফিলিংটা হয়ে যায়। হ্যাঁ, সেই জন্য যখন বাল্বটা ওপেন করে র্যাপিডলি প্রচুর পরিমাণ ব্লাড অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকেলে চলে আসে। এই জন্যই আমরা ইয়েতে যেটা পাবো র্যাপিডলি, আর মানে প্রেশার, রাইট অ্যাট্রিয়াল প্রেশারটা র্যাপিডলি ফল করে যায়। তখন আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে র্যাপিড ওয়াই ডিসেন্ট। এখানে এটা ইম্পর্টেন্ট, র্যাপিড ওয়াই ডিসেন্টের একটা কারণ। আর সিভিয়ার টিআর এ আমরা র্যাপিড ওয়াই ডিসেন্ট পাবো, আর একটা হচ্ছে কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস আমরা র্যাপিড ওয়াই ডিসেন্ট পাবো। একই রকম স্লো ওয়াই ডিসেন্ট তাহলে কিসে পাবো? যদি এবি তে কোনো অবস্ট্রাকশন থাকে, যেমন ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস, তখন দেখা যাবে রাইট অ্যাট্রিয়াম অনেকক্ষণ ধরে সাস্টেইন কন্ট্রাকশন করে ব্লাডটা থেকে ইম্পটিং করার চেষ্টা করতেছে, প্রলং ইম্পটিং হবে। প্রলং ইম্পটিং এর জন্য আমরা স্লো ওয়াই ডিসেন্ট পাবো। আর কার্ডিয়াক ট্যাম্পনেটের ক্ষেত্রে যেটা হয়, এখানে ওয়াই ডিসেন্টটা অ্যাবলিশ হয়ে যায়। এবি তে কোনো মানে আরভি এবং আর এর মাঝখানে কোনো অবস্ট্রাকশনের জন্য আমরা স্লো ওয়াই ডিসেন্ট পাবো। আর কার্ডিয়াক ট্যাম্পনেটের ক্ষেত্রে ওয়াই ডিসেন্ট অ্যাবলিশ হয়ে যায়। তাহলে কার্ডিয়াক কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস আর কার্ডিয়াক ট্যাম্পনেট আমরা দুটো পার্থক্য কিন্তু পেয়ে গেছি এখানে। কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিসে কি হচ্ছে? র্যাপিড ওয়াই ডিসেন্ট হচ্ছে। আর কার্ডিয়াক ট্যাম্পনেটের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? ওয়াই ডিসেন্টটা
অ্যাবসেন্ট হয়ে যাচ্ছে, অ্যাবলিশ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুটো ক্ষেত্রেই কি হচ্ছে, প্রমিনেন্ট এক্স ডিসেন্ট পাচ্ছ, যেহেতু ভিগোরাস আরবি কন্ট্রাকশন হচ্ছে। তার মানে যদি পার্থক্য অনেক সময় পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট আর কার্ডিয়াক, অনেক সময় কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেটের ফাইন্ডিং জিজ্ঞেস করার সময় জেভিপি চেঞ্জ জিজ্ঞেস করে, কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস এর ফাইন্ডিং পার্থক্য জিজ্ঞেস করার সময় জেভিপি প্রসঙ্গ চলে আসতে পারে। তখন আমাদের ফাইন্ডিংটা আমরা কি বলবো, প্রমিনেন্ট এক্স ডিসেন্ট and constrictive pericarditis এর ক্ষেত্রে rapid y descent আর cardiac tamponade এর ক্ষেত্রে y descent, Absent, Y descent. abolish, absent. এখন আসো, ওগুলো তো পড়লাম প্যাথোলজি। এখন এটা আসলে এক্সামিনেশনের সাথে দেখাতে পারলে ভালো হতো। হ্যাপাটোজুগুলার রিফ্লাক্স, এটা আসলে আমরা কেন করি? এক হচ্ছে যদি আমার জেভিপি নিয়ে কনফিউশন থাকে, তাই না? আরেকটা হচ্ছে 2 নম্বর হচ্ছে যে আমার লেটেন্ট আরবি ফেইলিওর আছে কিনা, অথবা সাইলেন্ট টিআর যদি আমি সাসপেক্ট করি তখন। লেটেন্ট, বিশেষ করে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে আমার লেটেন্ট রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেইলিওর আমি হ্যাপাটোজুগুলার রিফ্লাক্সের মাধ্যমে আইডেন্টিফাই করতে পারি। এটা একটা মিসনোমার টার্ম। হ্যাপাটোজুগুলার রিফ্লাক্স তুমি অ্যাবডোমিনোজুগুলার রিফ্লাক্সও বলতে পারো। এখানে কি করতে হবে, পেশেন্ট জেন্টলি শুয়ে থাকবে আর তুমি সেন্টার অফ অ্যাবডোমেন মানে পেরিয়াম্বিলিক্যাল এরিয়াতে 10 to 30 সেকেন্ড সাস্টেইন মানে পেশেন্টকে ব্যথা দেওয়া যাবে না, তার আগে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে যে পেটে কোথাও ব্যথা আছে কিনা। কারণ কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেইলিয়ারের পেশেন্টগুলোর অনেক সময় কি থাকে, কনজেস্টিভ হ্যাপাটিক কনজেশন থাকে না, টেন্ডার অ্যাবডোমেন থাকতে পারে। সেজন্য পেশেন্টকে ব্যথা দেওয়া যাবে না, আগে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে যে কোনো টেন্ডারনেস আছে কিনা। তারপর তুমি স্লো সাস্টেইন একটা কমফোর্টেবলি একটা প্রেশার ক্রিয়েট করবা পেরিয়াম্বিলিক্যাল রিজনে ফর 10 to 30 সেকেন্ড। 10 to 30 সেকেন্ড কেন? তুমি যখন প্রেশার দিবে, তোমার যদি হার্ট ফেলিওর না থাকে, তাহলে থাকুক বা না থাকুক তোমার কিন্তু যেহেতু ভেনাস রিটার্ন বাড়ছে, তোমার জেভিপি কিছুটা এলিভেটেড হবে। এখন তোমার যদি নর্মাল হার্ট হয় কি হবে, ওই ভেনাস রিটার্নটাকে সে আরবি কোপ করে ফেলতে পারবে, আরবি ওর আউটপুট বাড়িয়ে দেবে, এটা দিয়ে সে কোপ করে ফেলতে পারবে। কিন্তু যদি ফেইল্ড হার্ট হয় তখন যেটা হবে, ওই ইনক্রিজ ভেনাস রিটার্নটা রাইট ভেন্ট্রিকেল নিতে পারবে না, তখন কি হবে, সাস্টেইন রাইজ অফ জেভিপি হবে। এইভাবে আমরা সাস্টেইন রাইজ নাকি ব্রিফ রাইজ এটা দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে সে পেশেন্টের হার্ট ফেইলিওরের দিকে যাচ্ছে। আর যখন তোমার একেবারে তুমি ধরো কনফিউশন হচ্ছে অনেক সময় যে এটা কি জেভিপি নাকি ক্যারোটিড পালসেশন, এই কনফিউশন দূর করার জন্য তুমি হ্যাপাটোজুগুলার রিফ্লাক্স করে দেখতে পারো। কারণ জেভিপি যে কোনো রাইজড হোক বা নর্মাল হোক, যে কোনো কন্ডিশনে তুমি যখন রিফ্লাক্স করবা জেভিপি ওয়েভফর্ম কিছুটা হলো প্রমিনেন্ট হবে, প্রেশার কিছুটা হলো বাড়বে। ম্যাডাম অ্যাবনর্মাল হইলে কি আমাদের মোর দেন 15 সেকেন্ড মোর দেন 3 সেন্টিমিটার বাড়বে? হ্যাঁ, মানে আমি ব্যাপারটা হচ্ছে কি, তুমি জেভিপি নরমালি কি পাও, জাস্ট অ্যাবভ দা ক্লাভিকেল, তাই না? ক্লাভিকল। এটা তো নরমালি তুমি জেভিপি দেখতে পারো যে তোমার ইয়েটা হচ্ছে যে এটা রাইজ করে কিনা এবং সাস্টেইনলি থাকে কিনা। তোমার এখানে হ্যাপাটোজুগুলার রিফ্লাক্সের পরে কিন্তু মেজারমেন্টটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না, কেমন? তো নরমালি যখন তুমি ক্লাভিকেলের উপরে পাও সেটাই কিন্তু 3 সেন্টিমিটার, বুঝতে পারছো? জি ম্যাডাম। তুমি নেকের মধ্যে যে কোনো পালসেশন জেভিপির ক্লাভিকেলের উপর ছাড়া নেকের মধ্যে যে কোনো পালসেশনটাই কিন্তু রেজড জেভিপি, সেটা অবশ্যই 4 সেন্টিমিটারের উপর হবে। তুমি নরমালি যে জেভিপি উপর থেকে দেখতে পাচ্ছ সেটাই হচ্ছে 3 সেন্টিমিটার। তো তুমি যখন হ্যাপাটোজুগুলার রিফ্লাক্স দিবা তখন তোমার নর্মাল জেভিপিটাও কিন্তু একটুখানি এলিভেটেড হবে, তাই না? কিন্তু সে যেহেতু নর্মাল হার্ট সে কিন্তু আবার নর্মাল কন্ডিশনে চলে আসবে। কিন্তু যদি তোমার ডিজিজড হার্ট হয় তখন সে ওই ইনক্রিজ ভেনাস রিটার্নটা কোপ করতে পারবে না, তখন তার সাস্টেইন রাইজ হবে। এটা হলো যে লেটেন্ট ফেইলিওরের ক্ষেত্রে। আর তুমি যদি ডিফারেন্সিয়েট করতে চাও যে অলরেডি তোমার জেভিপি বেশি আছে কিন্তু তুমি এটা ক্যারোটিড পালসেশন নাকি জেভিপি, এটা দুটোর মধ্যে কনফিউশন হচ্ছে তোমার, তুমি এটা কনফার্ম করার চেষ্টা করছো, তখনও তুমি জুগুলার হ্যাপাটোজুগুলার রিফ্লাক্স বা অ্যাবডোমিনাল জুগুলার রিফ্লাক্স করে সেটা দুটার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবে। কেমন? তুমি অলরেডি বেশি পাচ্ছ কিন্তু ওইখানে তো আর 3 সেন্টিমিটার 4 সেন্টিমিটার খাটবে না, তাই না? ওখানে তুমি দেখবা যে এটা যে তুমি হ্যাপাটোজুগুলার রিফ্লাক্স দিচ্ছ তখন এটা বাড়ছে কিনা, ক্যারোটিডের ক্ষেত্রে বাড়বে না, এটার ক্ষেত্রে বাড়বে। আর যে তুমি বললা সাস্টেইন রাইজের কথা, এগুলো আসবে তোমার লেটেন্ট হার্ট ফেইলিওর যখন তুমি আইডেন্টিফাই করতে যাবা। কেমন? তুমি বুঝতে পারছো না, তুমি কনফিউজড ও রাইট হার্ট ফেইলিওরের দিকে যাচ্ছে কিনা। ওই লেটেন্ট হার্ট ফেইলিওর তুমি আগে থেকে বোঝার জন্য
তাহলে তুমি ওই সাস্টেইন রাইজ এতক্ষণ 15 সেকেন্ডের চেয়ে বেশি মোর সাস্টেইন হবে, এই ব্যাপারগুলো তখন আসবে। কিন্তু জেভিপি যদি অলরেডি রাইজ হয়, তুমি যদি পার্থক্য করার চেষ্টা করো যেটা ক্যারোটিড পালসেশন নাকি জেভিপি, তখন এই প্রশ্নগুলো আসলে আর থাকবে না। জি ম্যাডাম। এটা মেকানিজম আমরা জানি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে তুমি হ্যাপাটোজুগুলার রিফ্লাক্স দিয়ে এটার সেন্সিটিভিটি হচ্ছে 66% and up to 100% স্পেসিফিসিটি, মানে তুমি যদি রিফ্লাক্স পাও এটা মানে 100% স্পেসিফিক্যালি তুমি ডিস্টিংগুইশ করতে পারবা। নেক্সট হচ্ছে কাসমোল সাইন, কুশমোল সাইন। এটা কি? ইনক্রিজ ইন জুগুলার ভেনাস প্রেশার উইথ ইনস্পিরেশন, কমনলি রেফার্ড অ্যাজ কুশমোল সাইন। নরমালি কি হয়? ইনস্পিরেশনে কি হয়? জেভিপি ফল করে, কমে যাবে। ফল করে। কমে যাবে, হ্যাঁ। তো এনি ডিজিজ কন্ডিশন অফ রাইট ভেন্ট্রিকল কি হয়? একই কথাই, কোপ করতে পারে না ভেনাস রিটার্ন, তখন কি হবে? ইনস্পিরেশনে আমরা জেভিপি রেজ বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, বেড়ে যাবে। এটাই হচ্ছে, এটা মেকানিজম বলেছে, এগুলো আমরা জানি। কি কি কন্ডিশন? একটা হচ্ছে কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস, 4-5টা কন্ডিশন, এটা কমনলি জিজ্ঞেস করে কোসমোল সাইন কিসে পাওয়া যায়। কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস, রেস্ট্রিকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি, রাইট সাইডেড হার্ট ফেলিওর, রাইট সাইডেড হার্ট ইনফাকশন মানে আরবি ইনফাকশন, আর ম্যাসিভ পালমোনারি এম্বোলিজম। এগুলোতে কি হবে? Increase in negative interthoracic pressure, increase venous flow to the right chamber of heart, right ventricle dysfunction result in impaired right-sided heart failure, and result increase in pressure of right atrium leads to an increased jugular venous pressure. ট্যাম্পনেটও তো বাড়বে না? কুশমোল সাইন কুশমোল সাইন থাকবে। ট্যাম্পনেট একটা অ্যাকিউট কন্ডিশন। এগুলো কিন্তু ট্যাম্পনেটে কুশমোল সাইন, যে কুশমোল সাইন না, ট্যাম্পনেটে তো জেভিপি রেস্ট পাওয়া যাবে, তাই না? জেভিপি রেস্ট পাওয়া যাবে, কিন্তু ওই ইনস্পিরেশন এক্সপিরেশন গুলো কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডিটিসের চেয়ে ডিফার, মানে অন্যরকম হয় আর কি। কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস তো হচ্ছে একটা তোমার ক্রনিক কন্ডিশন, আর রেদার তোমার কার্ডিয়াক ট্যাম্পনেট হচ্ছে একটা অ্যাকিউট কন্ডিশন, তাই না? কুশমোল সাইন ইয়েতে পাওয়া যাবে না, কার্ডিয়াক ট্যাম্পনেটে পাওয়া যাবে না, কিন্তু রেস্ট জেভিপি পাওয়া যাবে। এই যে increase in pericardial pressure, inward force compressing the entire, এখানে কি হয় আসলে কার্ডিয়াক ট্যাম্পনেটে? তুমি দেখো কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডিটিসে কিন্তু একটা ফিক্সড অবস্ট্রাকশন তৈরি করে রাখতেছে না, ও কিন্তু তোমার হার্টের উপরে কোনো ধরনের আউটসাইড থেকে প্রেশার ক্রিয়েট করতেছে না। আর ওয়ারেস কার্ডিয়াক ট্যাম্পনেটে কি হচ্ছে? সে রাইট অ্যাট্রিয়াম, রাইট ভেন্ট্রিকল সবকিছুর উপর কিন্তু যে পেরিকার্ডিয়াল প্রেশার, সেটা কিন্তু ধীরে ধীরে অনেকখানি বেড়ে যাচ্ছে, তাই না? সে আউটওয়ার্ড থেকে কিন্তু হার্টের উপরে প্রেশার ক্রিয়েট করার চেষ্টা করতেছে। সেই জন্য কি হয়, তোমার কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিসে কিন্তু ভেনাস রিটার্নও হ্যাম্পার হচ্ছে। বুঝতে পারছো? Compressing the entire heart during inspiration, and increase in negative interthoracic pressure is still able to transmit the right side of the heart, and subsequent increase in blood flow to the RA ensures. মানে ব্যাপারটা হচ্ছে ওখানে যেরকম কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিসে রাইট হার্টটা সে নিতে পারে না, হ্যাঁ, ওই ফিলিংটা ইনক্রিজ যে ভেনাস রিটার্নটা আসতেছে সেটা সে নিতে পারে না, সেটা ট্রান্সমিটেড হচ্ছে টু দ্য জেভিপি। কিন্তু কার্ডিয়াক ট্যাম্পনেটের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে না। কার্ডিয়াক ট্যাম্পনেটে সে ইনিশিয়াল যে ভেনাস রিটার্নটা, সেটা সে ইনস্পিরেশনে যে ভেনাস রিটার্ন কি হচ্ছে বাড়তেছে, সেটা সে অ্যাকোমোডেট করতে পারে। সেই জন্যই তোমার কার্ডিয়াক ট্যাম্পনেটে জেভিপিটা, মানে কাশমুল সাইনটা তুমি পাচ্ছ না। জেভিপি রেস্ট পাচ্ছ, কিন্তু কাশমুল সাইনটা পাচ্ছ না। বুঝতে পারছো? জি ম্যাডাম, এটা ভেনাস রিটার্ন নিতে পারতেছে না কিসের ক্ষেত্রে? টেম্পোনারির ক্ষেত্রে। না, সে তো ট্যাম্পনেটের ক্ষেত্রে সে ট্রান্সমিটেড হচ্ছে অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকলে যে বের করে দেওয়ার চেষ্টা সে করতেছে, তো মানে progressively increasing outward pressure will hamper venous return, আর ওটা তো ফিক্সড অবস্ট্রাকশন। হ্যাঁ, এই কারণে প্রবলেমটা হচ্ছে। এই দুটো নিয়ে কিন্তু মানে কনফিউশন হয় যে কার্ডিয়াক ট্যাম্পনেটে কি ফিচার পাবো, কার্ডিয়াক কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিসে কি ফিচার পাবো। দুটাই তো আসলে পেরিকার্ডিয়ামের কন্ডিশন, তাই না? কিন্তু একটা অ্যাকিউট কন্ডিশন যেটা
পেরিকার্ডিয়ামের আউটসাইড থেকে প্রেসার ক্রিয়েট করছে, আরেকটা হচ্ছে তোমার ফিক্সড অবস্ট্রাকশন। এতক্ষণ আমরা আলাদা আলাদা করে ওয়েভ ফর্ম গুলো পড়লাম, আর এখন হোললি এক একটা ডিজিজ কন্ডিশনে মানে একটা একটা সামেশন বলতে পারো, যে ধরো ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশনে আমরা আসলে কি কি পাচ্ছি, বা আদার ডিজিজ কন্ডিশন আমরা জেভিপি তে কি কি চেঞ্জ পাচ্ছি, এটা একটা এখানে আমি কম্পাইল করেছি। তাহলে বলো, এবার তো কঠিন কিছু মনে হওয়ার কথা না। জেভিপি ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশনে কি পাবো? জেভিপি বেশি পাবো, এলিভেটেড জেভিপি পাবো, প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ থাকবে, এক্স ওয়েভ অবলিটারেশন হবে এবং র্যাপিড ওয়াই ডিসেন্ট পাওয়া যাবে, রাইট? ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন তাহলে আমরা কি পাচ্ছি? এলিভেটেড জেভিপি পাচ্ছি, প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ পাচ্ছি, এক্স ওয়েভ ইজ অবলিটারেশন, অলরেডি আমি ডিসকাস করেছি কেন, এবং র্যাপিড ওয়াই ডিসেন্ট পাবো। একজন বলো মাইট্রাল স্টেনোসিসে জেভিপি তে কি চেঞ্জ হবে? জেভিপি রেজড হবে, এ ওয়েভ অ্যাবসেন্ট থাকতে পারে, যদি এফ থাকতে পারে, এফ জেভিপি থাকে রেজড হবে কেন মাইট্রাল স্টেনোসিসে? ম্যাডাম। একটা পালমোনারি মাইল্ড মাইট্রাল স্টেনোসিস, মডারেট মাইট্রাল স্টেনোসিস নিয়ে আসলো, পিএসপি 30, জেভিপি রেজড পাবা? না, সেক্ষেত্রে পাবো না ম্যাডাম। তাহলে মাইট্রাল স্টেনোসিসে আনলেস পালমোনারি হাইপারটেনশন না হওয়া পর্যন্ত জেভিপি নরমাল থাকবে, তাই না? কি ম্যাডাম? হ্যাঁ, তার মানে বলা যাবে শুরুতে জেভিপি রেস্ট বলা যাবে না। তাহলে মাইট্রাল স্টেনোসিসে পালমোনারি হাইপারটেনশন যখন ডেভেলপ করবে তখন আমরা জেভিপি রেস্ট পাবো। তখন আরো কি পাবো? ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন পাবো, তাই না? পালমোনারি হাইপারটেনশন হবে, ব্যাকফ্লো হচ্ছে, টিআর হচ্ছে, তাই না? তাহলে এখন কম্পাইলেশন করো। প্রথমে বলবা হচ্ছে মাইট্রাল স্টেনোসিসে জেভিপি নরমাল থাকবে আনলেস দেয়ার ইজ পালমোনারি হাইপারটেনশন, ঠিক আছে? আর পালমোনারি যখন হাইপারটেনশন ডেভেলপ করবে তখন প্রমিনেন্ট এ ওয়েভ পাবো, প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ পাবো, তাই না? সাথে টিআরও তো থাকবে, তাই না? পালমোনারি হাইপারটেনশন হলে সাথে টিআর থাকবে না? টিআর থাকবে। তাহলে টিআর এর ফাইন্ডিং গুলো পাবা, প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ, অবলিটারেশন অফ এক্স ডিসেন্ট, র‍্যাপিড ওয়াই ডিসেন্ট, ঠিক আছে? আর এখন যদি সাথে কি থাকে, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকে, তাহলে কি পাবা? অ্যাবসেন্ট এ ওয়েভ, অ্যাবসেন্ট এ ওয়েভ পাবো। তাহলে এমএস এর পেশেন্টের জেভিপি তে চেঞ্জ গুলো খুব যদি বলি নরমাল থাকবে unless there is pulmonary hypertension. If there is pulmonary hypertension, then prominent A wave, V wave, obliteration of X descent, rapid Y descent, and if there is atrial fibrillation, absent of A wave. এই যে দেখো, মাইট্রাল স্টেনোসিসে নরমাল জেভিপি, রেস্ট জেভিপি হবে, আর এগুলো কন্ডিশন অ্যাসোসিয়েট টিএস ওগুলো অত বেশি পাওয়া যায় না। যেগুলো অ্যাবসেন্ট ওয়াইসে এই যে যেগুলো এতক্ষণ বললাম সেই জিনিসগুলো এখানে একসাথে করে বলছি। এএসডি তে কি পাবো? প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ পাওয়া যাবে। প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ কেন? এই যে বললাম প্যাসিভ ফিলিং হচ্ছে, প্যাসিভ ফিলিং বেশি হবে। হ্যাঁ, কিন্তু জেভিপি কি হবে? রেস থাকবে। যদি পালমোনারি হাইপারটেনশন থাকে তাহলে ম্যাডাম হচ্ছে জেভিপি জেভিপি নরমাল রেজড থাকবে হবে। আনলেস देयर इज পালমোনারি হাইপারটেনশন, সবগুলোতে একই কথা, তাই না? কি ম্যাডাম? হ্যাঁ, পালমোনারি হাইপারটেনশন হলে ওই একই রকম গদবাধা বলতে থাকবা, এ ওয়েভ প্রমিনেন্ট, ভি ওয়েভ প্রমিনেন্ট, অবলিটারেশন অফ এক্স ডিসেন্ট, র‍্যাপিড ওয়াই ডিসেন্ট, তাই না? টিআর এর ফাইন্ডিং গুলো আর কি, ঠিক আছে? কি ম্যাডাম? বিএসডি তে, বিএসডি না দেখাই, বিএসডি তে একই রকম নরমাল থাকবে আনলেস देयर इज পালমোনারি হাইপারটেনশন, এক্সেপ্ট একটা কন্ডিশন বলে আসছি আগে, জারবোর্ড ডিফেক্ট। জারবোর্ডে প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ থাকবে, তাই না? ভি ওয়েভ। কিন্তু জেভিপি নরমাল থাকবে, প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ থাকবে। জেভিপি কিন্তু রেজ না, জেভিপি পালমোনারি হাইপারটেনশন না হওয়া পর্যন্ত রেজ হবে না, ঠিক আছে? তাহলে ম্যাডাম প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ হইলে কি তাহলে আমরা জেভিপি নরমাল থাকতে পারে? কি প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ নরমালি কি তুমি এ ওয়েভ মানে ওয়েভ ফর্ম গুলো পাবা না? নরমাল এ বি এগুলো তো নরমাল ওয়েভ, এটা প্যাথোলজিক্যাল না। প্যাথোলজিতে এগুলো প্রমিনেন্ট হবে, অ্যাবলিশ হবে, থাকবে না, র‍্যাপিড হবে, স্লো হবে, এগুলো আর কি, বুঝছো? কিন্তু হাইটটা বাড়বে না। তুমি পাবাই, তুমি যে সবসময় চোখে দেখতে পারবা তাও তো এ ওয়েভ, ভি ওয়েভ এগুলো কি তুমি ইনভেসিভ প্রক্রিয়া দেখতে পারো না? তুমি যখন সিভি লাইন করো তখন যদি তোমার মনিটরে ইয়ে হয়, তুমি এ বি, এ ওয়েভ, সি ওয়েভ, ভি ওয়েভ এগুলো দেখতে পাবা না? তখন জেভিপি সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেসার কি এভাবে আসবে না? এ ওয়েভ, সি ওয়েভ, ভি ওয়েভ, এক্স ডিসেন্ট, ওয়াই ডিসেন্ট এগুলো থাকবে না? থাকবে তো, থাকবে, ঠিক আছে?
রেজ না হলে আমরা বুঝতে পারি না, এটা হচ্ছে কথা। হ্যাঁ, রেজ যখন হয় না, যদি জাস্ট অ্যাবভ দ্য ক্ল্যাভিকেল, তখন তো আমি জেভিপি বুঝতে পারছি না, তাই না? ওয়েভ ফর্ম আর কি বুঝবো? কিন্তু এগুলো জানা থাকতে হবে যে এই কন্ডিশনে এগুলো পাওয়া যাবে যাবে না এগুলো। আচ্ছা, ভিএসডি তে তাহলে গার্বোর্ডে হচ্ছে ভি ওয়েভটা প্রমিনেন্ট থাকবে, আর বাকিগুলো জেবিপি নরমাল থাকবে আনলেস দেয়ার ইজ পালমোনারি হাইপারটেনশন। যদি পালমোনারি হাইপারটেনশন হয়, ওই চারটা ফাইন্ডিং, এ ওয়েভ প্রমিনেন্ট, ভি ওয়েভ প্রমিনেন্ট, এক্স ডিসেন্ট অ্যাবলিশড, ওয়াই ডিসেন্ট কি ওয়াই বলো? ডিসেন্ট Rapid. প্রমিনেন্ট হবে, হ্যাঁ Rapid. র্যাপিড হবে। র্যাপিড ওয়াই ডিসেন্ট, এই চারটা কথা মুখস্থ করে ফেলবা, তাহলেই তো হয়ে যায়। আর তুমি যদি একবার নিজে এখন পড়ে ফেলো, তাহলে দেখবা যে তোমার আর মুখস্থ করতে হচ্ছে না, তোমার এমনি মনে থাকতেছে। টফে কি? টফে জেভিপি কখনোই এলিভেটেড পাওয়া যাবে না। টফে কি নেক ভেইন কখনোই কি হবে না, সবসময় নরমাল Extend হবে থাকবে। না। ঠিক আছে, টফের পেশেন্ট যখন দেখতে যাবা, তখন ওই জেভিপি খেয়াল করলে দেখবা যে জেভিপি কখনোই রেস না। কাজে পরীক্ষার হলে এটা খুব মাথায় রাখতে হবে। স্যাররা পাজল করার জন্য দেখতে বলে, জেভিপি কি পাওয়া যাবে জিজ্ঞেস করে। কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডিয়াস অলরেডি বলে ফেলছি, কি হবে? জেভিপি রেজড থাকবে, জুগুলার ভেনাস প্রেসার রেস্ট পাওয়া যাবে। Rest থাকবে। ওয়েভ ফর্ম গুলো কি হবে? এ ওয়েভ, ভি ওয়েভ ইকুয়াল থাকবে, মানে প্রমিনেন্ট থাকবে, এক্স ডিসেন্টটা প্রমিনেন্ট হবে, ওয়াই ডিসেন্টটা র্যাপিড হবে, আর কাশমুল সাইন পাওয়া যাবে। আর কার্ডিয়াক টেম্পোরিটি কি হবে? এক্স ডিসেন্টটা প্রমিনেন্ট হবে, অ্যাবলিশ ওয়াই ডিসেন্ট, এবং জেভিপি এলিভেটেড হবে। এগুলো আর বলবো না, এগুলো সব বলে ফেলছি। ঠিক আছে, আর কারো কিছু কি যদি জিজ্ঞাসা থাকে করতে পারো। আমাদের এখানে দুজন ফিমেল দেখা যাচ্ছে, আজাদ, তাসমি আর আফরিনা। ওরা কি শুনছো তোমরা? ইয়েস ম্যাডাম। কোনো কোয়েরি আছে? না ম্যাডাম, বুঝা গেছে না বুঝো নাই? বুঝেছি ম্যাডাম। তাহলে এখন পেশেন্ট দেখে ফেলবে, ঠিক আছে? যখন আমরা পেশেন্ট দেখবো, তখন যে ডিফিকাল্টি গুলো হবে, তখন যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো পরে, আবার এমন তো না যে আজকেই শেষ, তাহলে আমরা সেটা ওভাবে একসাথে বসে ক্লিয়ার করার ব্যবস্থা করতে পারবো। আর পরে যদি একটা ক্লিনিক্যাল ক্লাস নেওয়া হয়, তাহলে হাতে কলমে আসলে দেখানো যাবে আর কি যে কিভাবে। ম্যাডাম একটা প্রশ্ন ছিল, প্রশ্ন হ্যাঁ, বলতে হুম, জিজ্ঞাসা ছিল। হুম। জিজ্ঞাসাটা হচ্ছে ম্যাডাম, ক্লিনিক্যালি আমরা যখন রেজিস্ট জেবিবি পাই, ওখানে এ ওয়েভ, জি ওয়েভ বা এগুলা যে প্যাথোলজিক্যাল যে কন্ডিশন গুলা, ওগুলা কি ক্লিনিক্যালি বোঝা যায় কিনা আসলে, বা পরীক্ষাতে এটা জিজ্ঞাসা করে কিনা? বোঝা যায় তো, যেমন প্রমিনেন্ট হয়ে যায় বললাম না, ক্যানন ওয়েভ তো খুব ভালো বোঝা যায়। তুমি একটা টিপিএম এর পেশেন্টও দেখতে পারো যে ইন্টারমিডিয়েটলি ওর এই গলার মধ্যে পালসেশনটা এভাবে ধপধপ করে দেখা যাচ্ছে, খুব ভালো দেখা যায়। আর ডিসেন্ট গুলো বোঝা যায় কিভাবে? ইয়েগুলো তোমার যেগুলো পজিটিভ ওয়েভ, সেগুলো হচ্ছে আউটসাইড হয় সাধারণত, আর ডিসেন্ট গুলো মিডিয়ালির দিকে, মানে ওয়েভটা মিডিয়ালির দিকে যায়, গলার কি বলবো, লেটাল টু মিডিয়াল আসে, মানে ডিসেন্ট গুলো। তবে এগুলো ডিসেন্ট ম্যাডাম গুলো একদম অত ভালো মানে বোঝার মতো কন্ডিশন ওরকম তো আমরা দেখি না সাধারণত, তাই না? কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট বা ওগুলো কি আর কয়টা বা দেখা যায়, কিন্তু ওই প্রমিনেন্স গুলো কিন্তু ভালোই বোঝা যায়। প্রমিনেন্স গুলো ভালো বোঝা যায়, বিশেষ করে যদি তোমার ক্যানন থাকে, তাহলে মানে করিগন থাকে, করিগন ভেনাস থাকে, তাহলে সেটা তো খুব ভালো বোঝা যায়। তুমি টিপিএম এর পেশেন্টের খেয়াল করে দেখো, অথবা কমপ্লিট হার্ট ব্লকের পেশেন্টের, ভালো বোঝা যায়। ওকে। হুম। আর মিলাবা হচ্ছে এটা কি এ ওয়েভ না ভি ওয়েভ, সেটা তুমি হার্ট সাউন্ড অথবা ক্যারোটিড পালস দিয়ে। এ ওয়েভ হার্ট ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডেরও আগে আসবে, আগে আসবে। হ্যাঁ, আর ক্যারোটিড ইয়েরও আগে আসবে এ ওয়েভ। আগে যেটা পাবা সেটা হচ্ছে এ ওয়েভ, আর ওটার সাথে বা পরে যেটা পাবা সেটা হচ্ছে ভি ওয়েভ। থ্যাংক ইউ। ম্যাডাম এএসডি তে ম্যাডাম একটা টার্ম থাকে, মানে অনেক সময় লেখা থাকে লেফট অ্যাট্রিয়ালাইজেশন অফ দ্য জেভিপি। ম্যাডাম এইটা বলতে অ্যাকচুয়ালি ম্যাডাম কি বোঝানো হয়? কি আবার বলো। মানে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টে ম্যাডাম, মানে জেভিপির ফাইন্ডিং এ ম্যাডাম একটা টার্ম ইউজ করা হয় যে লেফট অ্যাট্রিয়ালাইজেশন অফ দ্য জেভিপি। ওই যে অনেক বড় এসডি যদি হয়, তাহলে তো তোমার এটা সিঙ্গেল চেম্বারের মতো হয়ে যায়, তাই না? আচ্ছা সেই জন্য ধরো মনে করা হয় যে তখন কখন ফিলিংটা হয়, যখন এল এর ব্লাডটা এল এ কন্ট্রাকশন হয়, তাই না? এল এর ব্লাডটা এখানে আসে, যদিও দুটো কন্ট্রাকশন একই সাথেই, তো সেই জন্য ওই প্রেশারটা কিছুটা ট্রান্সমিটেড হয় তোমার রাইট অ্যাট্রিয়ামে।
কেমন? যদি লার্জ এসডি হয় হ্যাঁ, বা লার্জ এসডি ক্ষেত্রে, এগুলো স্মল broad এসডি restriction। ক্ষেত্রে না। স্মল এসডি তে তো আসলে প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ তুমি পাবাও না, তাই না? লার্জ ম্যাডাম। এসডি তে তুমি প্রমিনেন্ট ভি ওয়েভ পাবা। জি ম্যাডাম। ঠিক আছে, তাহলে আজকের মতো। আর আমি আজকে যে আমার অ্যাসাইন টপিকটা ছিল ওটা আমি যে কোনো দিন তোমাদের সুবিধা মতো সময়ে নিয়ে নিব, হ্যাঁ? ওটা যেন ইয়ে না হয় আর কি। তোমাদের প্রতিদিন ক্লাস থাকে? প্রতিদিন কি ক্লাস হয় তোমাদের? জি ম্যাডাম, এই যে শিডিউলে তো দেয়া আছে ম্যাডাম। ও আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, কোনো একদিন যদি ক্লাস না থাকে বা ইভিনিং এ তোমাদের সুবিধা মতো সময় ওটা ওই টপিকটা নিয়ে নেবো। ওটা আসলে আমি রোস্ট ইয়েটা মনে হয় দেওয়া হয়নি বা আগে আমি জানতাম না আর কি, সেজন্য। ঠিক আছে, তাহলে থ্যাংক ইউ, তোমরা সবাই অ্যাটেন্ড করেছো। ঠিক আছে, খোদা থ্যাংক হাফেজ। ইউ।